সমরদা বা নুরদা খুব বেশি স্পিডের উপরে ইন্টারেস্ট। স্পিডটা এবং স্পিডের সমতুল্যই শাইন বলে আমাদের আরেকটা আছে। কারণ আপনারাও জানেন বেগুন বা মানে ওই জাতীয় যেসব ফসল আছে, যেসব ফসলের দাম বেশি থাকলে একটু দামি প্রোডাক্টই ইউজ হয়, এবং দাম যখন কমে যায় সেই সঙ্গে সঙ্গে চাষিদের কমা প্রোডাক্টের উপরে ন্যাক চলে আসে। যার জন্যে আমাদের ওই স্পিডের সমতুল্য একটু কম রেঞ্জের শাইন বলে একটা প্রোডাক্ট আছে, যেটা আপনাদের মানে পাঞ্চিংয়ের জন্য খুব ভালো বিক্রি হয়। ওটারও সেম টাইপের মানে স্পিডের সমতুল্য হয় কাজ। দ্বিতীয়ত ওইখানে আমরা নিউট্রিগ্রিন বলে নতুন একটা প্রোডাক্ট অল্প বিস্তর বিক্রি হয়েছে। নিউট্রিগ্রিনের নতুন আফার ভার্সন আসছে, এবং নিউট্রিগ্রিন কী পারপাস আপনাদের ইউজ করা যাবে সেটাকে নিয়ে আমার যিনি ওয়েস্ট বেঙ্গলের সিনিয়র স্যার আছে উনি আপনাদের সামনে তুলে ধরবে। তুলে ধরার পরে নিউট্রিগ্রিনের উপরে ছোটোখাটো কিছু একটা স্কিম থাকবে আগামী দিনে। আপনারা চেষ্টা করবেন স্কিমটাকে অ্যাভেল করার জন্য। অ্যাভেল করলে আপনারা আমাদের থেকে আরও বেশি সুযোগ পাবেন আশা করি। আমরা আপনাদের और हमारे कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय मोहतार हुसैन, उसके बाद में हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ है उन सबको भी मैं अभिनंदन करता हूं कि वो प्रोग्राम को आज यहाँ तक हासिल लाए और सक्सेस किए। मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ रहा है ना? क्लियर? ओके। नहीं मैं मेरे को भी कुछ समझ में आ रहा था, पर पूरी तरह से समझ में नहीं आया मैं क्या बात कर रहा था। ओजो एग्रीकेयर प्राइवेट लिमिटेड में बहुत सारे मीटिंग में शामिल हुआ हूँ, बहुत सारे मीटिंग को अटेंड किया हूँ, बहुत सारे मीटिंग को एड्रेस किया हूँ, मगर आज का एक पहला मीटिंग है जिसमें एक ही कलरफुल दिख रहा है पूरा स्टेज पूरा। अभी तक का ऐसा प्रोग्राम, अभी तक कोई मीटिंग ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पे एक ही यूनिफॉर्म पहन के सभी लोग बैठे हैं मीटिंग में। और दूसरी एक खासियत है, ये जो युवक नौजवान लोग यहाँ पे है ना, रिटेलर बन के बैठे हैं ना, उन सबको देखकर बहुत खुशी होती है हम लोगों को, क्योंकि जितना भी हो सके उतना पढ़ लिए उन्होंने और अपने खुद के पैर पर खड़े रहने के लिए अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने। और उस बिजनेस में हम लोगों को जो तुमने शामिल किया उसके लिए हम आपको कंपनी की ओर से धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि आपने एक अच्छी कंपनी को चुना है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम करेगा, काम आएगा। पूरे से 36 प्रोडक्ट है, 36 प्रोडक्ट्स है। आप लोगों को उसमें से बहुत कम प्रोडक्ट की जानकारी है आप लोगों को, और मैंने अभी सुना है सबसे पहले नाम आया शेन का, स्पीड का, सरपंच गोल्ड, इकोपिया, है ना। और दूसरा क्या बेचे आप? जज का नाम कोई सुना था मैं, जज है ना, जज भी बेचे। जज एक बहुत ही एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, वो बहुत लेट आया आपके पास। आप इस साल उसको ट्राई करो, पैडी में भी ट्राई करो, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप स्पीड को बजाय अगर जज भी यूज करें ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा जज के साथ भी। और उसके साथ में जो हमारा मोटो, हमारा प्रोग्राम है वो है न्यूट्रीग्रीन। न्यूट्रीग्रीन बहुत एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, जिससे फार्मर के प्रोडक्टिविटी बढ़ता, उससे प्रोडक्टिविटी यानी धान ज़्यादा उत्पन्न होता। आज डाले तो कल सवेरे उसका रिजल्ट नहीं दिखता न्यूट्रीग्रीन का। जिस तरह से सरपंच गोल्ड डालोगे 2 दिन में ग्रीन कलर आ जाएगा, या फिर स्पीड मारोगे 2 दिन में वो इंसेक्टिसाइड मर जाएगा, या शेन मारोगे इंसेक्टिसाइड मर जाएगा। पर न्यूट्रीग्रीन का कोई रिजल्ट आपको तुरंत नहीं दिखेगा, एक दिन में नहीं दिखेगा, पर लास्ट तक उसका रिजल्ट टिका रहेगा फार्मर के पास। उसको आप यूज़ करो, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बहुत सारा बिजनेस उस पर हम करते हैं थ्रू स्टेट में। और ओजो एग्रीकेयर प्राइवेट लिमिटेड आंध्र प्रदेश से शुरुआत करते हुए आज 9 स्टेट्स में, 9 राष्ट्रों में अपना काम करती है। वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, और अभी असम में भी शुरुआत किया है हमने। इन 9 स्टेट्स में, जितने 9 स्टेट्स में काम चल रहा है ना, उसमें से 6 स्टेट्स का मैं जनरल मैनेजर हूँ, जो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और असम, ये मुझे जिम्मेदारी दी गई है। मैं कंपनी में पिछले 6 सालों से काम करते आ रहा हूँ। पहले मैं रीजनल मैनेजर से था, लास्ट 2 साल जोनल मैनेजर था। इस साल हम सबको प्रमोट करके जनरल मैनेजर बनाया गया है। वो सब आपकी वजह से, आपके
आदर की वजह से और आपका जो मदद हमारे कंपनी को देते हैं ना, उसकी वजह से आज यहाँ तक है। और आप सब रिटेलर से मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, 10 रुपये ज़्यादा रेट से बेचो चलता, पर गलत दवा नको दो, गलत सजेशन नको दो उन लोगों को। आपको अगर लगता हो उस बीमारी का आपको इलाज नहीं मालूम, तो उसको गलत सजेशन नको दो। किसी को जिसको मालूम है उससे जानकारी लेके उसको आप दवा दो, नहीं तो आपके फायदे के लिए कोई भी दवा उसको दे मत जाओ, क्योंकि वो अगर डिस्टर्ब हुआ तो तुम्हारा पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता। अगर वो सक्सेस हुआ तो अपन खुद भी सक्सेस हो जाते। हर एक आदमी को हर चीज की जानकारी होना ये कोई गारंटी नहीं है। सबको सब चीज की मालूमात है क्या मार्केट में? किसी आदमी को 100% नॉलेज वाला आदमी कोई है क्या? है? भगवान को भी नहीं था, वो भी सलाह लेने के लिए दूसरे भगवान के पास जाते थे। तो अपन तो आदमी है, अपन तो इंसान है, अपने कहां से 100% जानकारी रहती किस चीज की? जिस चीज की अपने को जानकारी नहीं है, उस चीज के बारे में जिससे मालूम है उससे आप इंफॉर्मेशन लेके करेक्ट सजेशन लो। हर बार वो जो ही एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बेचो, ये मेरा बोलना नहीं है। जिस प्रोडक्ट से फार्मर को फायदा होता वो प्रोडक्ट ही दो। हमारी कोशिश ये है कि फार्मर के हर एक तकलीफ में हमारा कोई ना कोई प्रोडक्ट जाए, नीचे से लेके लास्ट तक। ओजो एग्रीकेयर में हर एक चीज के लिए हर एक प्रोडक्ट है, रूट से लेके लास्ट फ्रूट्स तक हर एक चीज का हर एक प्रोडक्ट अपनी कंपनी में मौजूद है। वो भी अच्छे से रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट्स है, उसका आप यूज करो। आपको मार्केट के हिसाब से 10 रुपए ज्यादा रेट हमारा होगा, मैं मानता हूँ उस बात को, पर क्वालिटी में वी आर गुड। सब लोगों का आज स्प्रे करे तो कल कीड़ा मर जाता, पर उसका ड्यूरेशन उतना दिन नहीं रहता जितना अपनी कंपनी का ड्यूरेशन रहता है। आप वो भी देखना है। आप एक बार स्प्रे करें तो ये दवा कितने दिन काम किया उसको भी आप देखो। आज स्प्रे करें कि कल काम देता है और परसों के दिन दूसरा स्प्रे करना पड़ता है। ऐसे भी बहुत सारे दवाएं मार्केट में जो आपको कम रेट में मिलते हैं, पर अपने कंपनी के प्रोडक्ट वैसे नहीं। आज स्प्रे करें तो कम से कम 10-15 दिन का उसका ड्यूरेशन होगा। वो आप उस तरह का ये करो। और जिस तरह से आप लोग हमारे कंपनी को सपोर्ट करते आ रहे और नए जो आप जुड़ चुके हैं, मैंने सुना है कि 7 से लेके 8 महीनों से ही मुर्शिदाबाद में बिजनेस चालू हुआ है, और इस 7-8 महीनों में इतना सारा जो नेटवर्क तैयार किया हमारे टीम को, मैं आप सबके सामने आप आगे बढ़ोगे। चासी को फायदा करने के लिए हम आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ रहेंगे, यही सोचकर, यही उम्मीद से मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। चालू है यहाँ पे आपके गवर्नमेंट का परमिशन के लिए हम ऑफिस में फाइल भी दे चुके हैं। जैसे ही अपने ऑफिस से परमिशन का लेटर मिल जाएगा, उसके बाद आप अपना सेल चालू कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट मार्केट में जितने भी क्वालिटीज है, जितने भी प्रोडक्ट्स है, वो सब अपने पेस्टिसाइड में शामिल है। और आपको मालूम है ओजो कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट ही देता है, पेस्टिसाइड में भी क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ ही अपन आएंगे। ये जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले लगा चुका है, ये विद इन शॉर्ट पीरियड, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी है इनके हाथ में है। कितना जल्दी तुम्हारे गवर्नमेंट का पेपर हमको देंगे, उतना जल्दी हम आपको पेस्टिसाइड देने के लिए तैयार है। ओजो एग्रीकेयर के प्रोडक्ट बायो बेचने के लिए पेपर नहीं लगता, पर पेस्टिसाइड बेचने के लिए तो पीसी लगता है। आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाटर सॉल्युबल बेचने के लिए वो फॉर्म लगता है। वो फॉर्म आपको गवर्नमेंट को अपना देना है। फाइल पुटअप हो गया, वहां से पेपर जैसा ही आए, जैसे ही आप ओजो एग्रीकेयर के बायो प्रोडक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह का सपोर्ट आप पेस्टिसाइड को और माइक्रोन्यूट्रिएंट को करते हैं, ये मैं आशा करता हूँ आप सबसे। गुड इवनिंग सर, আমার নাম হচ্ছে মাসুদ আলম। আচ্ছা, আমার এরিয়াতে সমস্যাটা অনেক রকমই আছে, কিন্তু অনেক চাষি নিয়ে আমরা কাজ করি সবসময়। তো আমার যেটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম মনে হয়, আমার বেগুন চাষে অনেকে আছে। বেগুন চাষের ক্ষেত্রে এই বছর বা লাস্ট ইয়ার্সে যেটা ফিল করছি আমি, ম্যাক্সিমাম যারা আমাদের ফার্মার আছে তারা যখন চাষ করছেন, চাষ সুন্দর হচ্ছে, গাছ সুন্দর তৈরি হচ্ছে, তৈরি হওয়ার পরে যখন গাছটা ফল দেওয়ার টাইম আসছে, ঠিক সেই সময় কী হচ্ছে, গাছের পাতাগুলো একটা উপরে ভাব হয়ে যাচ্ছে। মানে পাতা অলা লিভস যত পাতাগুলো আছে সব উপরে উপরে মানে ছোটো ছোটো সাইজ হয়ে যাচ্ছে। ইভেন কী হচ্ছে, গাছটাতে ফুল দেওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফুল দেওয়া বন্ধ হওয়ার পর অটোমেটিক্যালি ফলন কমে যাচ্ছে। এবং ইভেন সেই গাছে যে আমরা পেস্টিসাইড বা ফার্টিলাইজার ইউজ করছি গাছটাকে আরও জোর করানোর জন্য, পাতা ঠিক করার জন্য, বা যে টিপসগুলো আছে সেগুলোকে ধ্বংস করে গাছটাকে সুন্দর করার জন্য কোনোভাবে আমরা পেরে উঠতে পারছি না। এটা একটা হচ্ছে কারণ। আর সেকেন্ড যেটা হচ্ছে যে আমাদের যে সমস্ত গাছগুলো আমরা দেখি, অনেক গাছ আছে
সিম্পল একটা ডাল আছে, ডালটা খুব সুন্দর গাছের মধ্যে ফুল ফল নিয়ে আসছে, হঠাৎ করে দেখি ডালের ডগাটা দিয়ে মুক্তা আরম্ভ করছে, যেটা আস্তে 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 পুরো গাছটা মরে যাচ্ছে আজ এ টাইপ অফ ক্যান্সার। যেটা আমি মনে করি এই যে এই দুটো রোগ আমরা সলভ করতে পারছি না। আর থার্ড হচ্ছে আমাদের যেটা সব থেকে বেশি প্রবলেম ফেস করি, যেটা হচ্ছে পেডি, মানে ধান চাষে। ধান চাষে আমরা সবাই, আমি একজন ফার্মারের ছেলে, চাষির ছেলে, আর ইভেন এখন আমি বিজনেসের সঙ্গে জড়িত হয়েছি। এখন আমাদের ধানের যে কন্ডিশন, ওয়ার নট এবল টু সেল আওয়ার প্যাডি, আমরা একটাও কেউ ধান সেল করতে পারছি না বাংলার মধ্যে। কারণ যে আমাদের সিজন চলে গেলো, এই সিজনে এত ধান যে সমস্ত চাষিরা তুলে নিয়ে এসছে, খুব কষ্ট করে কোনো চাষি এখনো পর্যন্ত ধান বিক্রি করতে পারছে না, সবথেকে মেন কারণ। আর সেটা তো কারণটা যা মেন জিনিস যেটা হচ্ছে যে ধানে যে সমস্ত আমরা পেস্টিসাইড ইউজ করছি, যেমন ধরুন মানে বায়ো প্রোডাক্টিভ হোক আর নর্মাল রাসায়নিক প্রোডাক্টই হোক, যে প্রোডাক্টটি আমরা ইউজ করছি এখনও পর্যন্ত কোনো প্রোডাক্টে আমরা গ্যারেন্টি করে উঠতে পারছি না যে আমি অ্যাকচুয়াল চাষি কী দেবো। এবং যত লাস্ট 2 বছরতে আমার এই বিজনেস স্টার্ট, তো এই 2 বছরের মধ্যে এটা আমি দেখতে পাচ্ছি চাষিকে, আমি বুঝতে পারছি চাষির জমিতে মাজরা পোকার চান্স আছে, মাজরা পোকা লাগবে। তার আগে যাতে না লাগে, বিফোর মানে লাগার আগে আমাদের কী কী স্টেপ নিতে হবে সেগুলো একটু কাইন্ডলি বলে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ ভাই। একটুখানি দাঁড়িয়ে যাবে, একটুখানি প্রথমে মাসুদ ভাই প্রথমে যেটা বললেন যে বেগুনের ব্যাপারে, তো বেগুনের ব্যাপারে মাসুদ ভাইকে একটা ছোট্ট কথা জিজ্ঞেস করা আছে। ওটা কি গাছটা উপড়ে নিয়ে আপনি দেখেছিলেন গাছের গোড়ার দিকটা শিকড়, মানে মাটির যে শিকড়ের পোর্শনটা থাকে ওটা কি সরু হয়ে যায়? গাছের গোড়া কাণ্ডের জায়গাটা, বাকি অন্য কোনো কিছু সমস্যা নেই? হ্যাঁ, গাছের পাতাগুলো কি ছোট হয়ে যায়? বেগুনে আরেকটা যেটা ঢলে পড়া রোগ হয়, ওইটার সঙ্গে বলেছেন না তো, এটা আলাদা ডিফারেন্ট আছে তো? ঠিক আছে, ধন্যবাদ। মাসুদ ভাই যেটা বলেছিলেন এটা আমি জোর গলায় বলতে পারি যে স্পিউরিয়াস চারা ছিল। আপনি যেখান থেকে সিডটা কালেক্ট করেছেন বা কিছু করেছেন, এটা কোনো নামি ব্র্যান্ডের কিছু গাছ নয়। এই ডোয়ার্ফ ডোজ যেটা একটা হয়, বামনত্ব বলে, পাতাগুলো বা এগুলো আপনার নর্মাল যে পাতার সাইজ হয় তার থেকে ছোট হবে। যেমন আমরা মানুষের মধ্যে এক একজন দেখি না ডোয়ার্ফ বামনত্ব অল্প হাইটের মধ্যে থাকে, এই ধরনের একটা ইনবর্ন সিড ডিজিজ থাকে। ওই চারাটাকে কোনোভাবে কোনো ওষুধ দিয়ে ওটা সম্ভব করা সম্ভব না। শোধন করলেও ওটাতে ওই যে তুমি যেটা বললে তুলসী রোগ ওটার কিন্তু কোনোভাবে কোনো মতেই ওটার মানে কিউরেবল নয়। হ্যাঁ, ওটা কিউরেবল নয়। বলছি তুলসী ঢলে পড়া, তোদের উইলটাতে ঢলে পড়া দেখালে গরমকালে বর্ষা কমে যাবে। সমাধানের যে জায়গায় এসেছি স্যারও আমার উপস্থিত রয়েছেন, উনিও যেটা বললেন খুব সম্ভবত এটা ভাইরাল প্রবলেম হবে। তবু সরজমিনে গিয়ে চাক্ষুষ করে দেখার পরে এটা কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব। উনি এটার জন্য তো বেগুন গাছে যেটা রয়েছে এই ধরনের প্রবলেম যদি থাকে ওটা গিয়ে আমরা দেখবো ওটাকে আমাদের প্রোডাক্টে ট্রায়াল দিয়ে কীভাবে কি সমাধান আনা যায়। এছাড়া ভাই আরেকটি কথা বললেন যে ধানের, গত বছর যেটুকু আমি শুনেছিলাম ধানের মাজরার উপরে প্রায় মাজরাটা গত বছর অপ্রতিরোধ হয়ে উঠেছিল, যে কোনো কিছু ওষুধ দিয়ে মাজরাটাকে আটকানো যাচ্ছিল না, এরকম একটা সমস্যা হয়েছিল ধানের। খোলা পচা দূর হয়নি।
মাঝরাতেও গত বছর সমস্যা ছিল তো মাঝরাতেও। ঠিক আছে, আমাদের কেমিক্যালটা চালু হয়ে গেলে তারপরে ওই ব্লাস্ট আর সিট লাইট নিয়ে আমি কথা বলবো। তা আপাতত আজকে যেটা নিয়ে বলছি, আপনাদের ধানের মাঝরার উপর যে প্রবলেমটা ছিল, আপনাদের বীজতলাতে অধিকাংশ জায়গাতে দেখেছি ধানের মাজরা তখনই অপচলিত হয়ে ওঠে। আপনি যেটা বললেন যে মাজরা লেগে যাওয়ার আগে থেকে প্রিভেন্টিভ স্টেজেতে আমি কি দেবো, মাপ চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে। আমাদের দেশে কৃষি প্রধান দেশ, কিন্তু আমাদের দেশে চাষের ব্যবস্থা এত বেশি উন্নত নয়, বা চাষি এই মানসিকতা নিয়ে চলে না যে আমার গাছটাকে বাঁচানোর জন্য আগাম কোনো সতর্কতামূলক কিছু ব্যবহার করবো, কোনো চাষি করে না। যদিও আপনি যেটা বললেন মাসুদ ভাই, আপনার যদি সেরকম চিন্তা ভাবনা নিয়ে আপনি যদি এটা করতে পারেন আগে থেকে, প্রিকশন ইজ বেটার দ্যান কিওর। তো প্রিকশন যদি আমি নিতে পারি তাহলে ওটা অনেক ভালোই হবে। আপনি আমাদের যে প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টের মাধ্যমে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, ধানের ক্ষেত্রে আপনি মাজরা এবং আপনার পাতা মোড়া পোকার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করবেন, মোটামুটি আমরা ধরে দিতে পারি ধানের বীজতলা 20 থেকে 25 দিন, 15 থেকে 25 দিনের মধ্যে আমরা বীজতলা ভাঙি। রাফলি একটা গড় 20 দিন ধরতে পারি। যে টাইমে আপনি ধানের বীজতলাটা ভাঙবেন, ভেঙে রোপণের জন্য মূল জমিতে রোপণের জন্য তুলবেন, তার থেকে কমপক্ষে 7 দিন আগে, যেদিন বীজতলা ভাঙবেন তার 7 দিন আগে আমাদের যে লিকুইড প্রোডাক্টের যে সাইন বা জেটস বা সরপঞ্চ দ্বারা আপনি বীজতলাতে প্রয়োগ করুন। কি বললাম, ধানের বীজতলাটা ভেঙে মূল জমিতে রোপণের আগে 7 দিন আগে আপনি হয় দানা ওষুধ, যেটা সরপঞ্চ গুণ, বা সাইন বা জেট, যেটা আপনার পছন্দ হবে সেটা আপনি ব্যবহার করুন। ওটা সিট বেড হয়েছে, অল্প জায়গা, অল্প ওষুধ, অল্প খরচাতেই ওটা কন্ট্রোল হবে। এবার আপনি কি করবেন, তারপর ওটাকে মূল জমিতে রোপণ করুন। মূল জমিতে রোপণ করে ওটা শিকড়গুলো ঠিকঠাক মতো গড়ে উঠতে, রুট ফাংশনটা ঠিকঠাক মতো গড়ে উঠতে প্রায় 10 থেকে 12 দিন লাগে। যার জন্য 15 দিনের মাথায় আমরা চাপান দিই। রোয়ার 15 থেকে 20 দিনের মাথায় আমরা চাপান দিই। আগে 7 দিন আর এখানে 15 দিন, এই যে 22 দিন 25 দিন টাইমটা রয়েছে, এই টাইমেই কিন্তু মাজরাটার মধ্যে ময়দা পোকাটা লাগাটা শুরু হয়ে যায়। কিছু ক্ষেত্রে হয় কি, যখন আমরা তুলে নিয়ে এসে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করছি ওই সময় মাইগ্রেটেড হয়ে আসে, যে বীজতলা একটা দূরে লেগে রয়েছে সেটা চলে আসে, বা এই যে আমরা ভাবছি যে গাছটা লাগিয়েছি শিকড়টা ধরুক তারপরে কিছু ওষুধ দেবো, ওই টাইমে সাধারণত ছড়ানোর জন্য জমিতেও নামা হয় না, যে শিকড়ের ফাংশনগুলো ঠিকঠাক মতো থাকলে অসুবিধা হতে পারে, গাছের শিকড়গুলো কাঁচা রয়েছে। ওই যে 22 দিন 25 দিন টাইম রয়েছে, 22 দিন 25 দিনটাকে আপনাকে কোনো একটা সুরক্ষা গাছটার জন্য দিতে হবে, ধান গাছটার জন্য। ওই সুরক্ষাটা দেওয়ার জন্যই আমি বলছি, যদি আপনি এই টাইপের ওষুধগুলো বীজতলাটা ভাঙার 7 দিন আগে দিয়ে দেন, এই ওষুধগুলোর অবধি হলো প্রায় 25 থেকে 30 দিন কমপক্ষে। তো আগে 7 দিন গেছে, পরের 15 দিন, 22 দিন, মানে আরো 7 দিন আপনার হাতে রইল। আপনি নির্দ্বিধাতে যে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছেন মূল জমিতে রোপণের পরেও আপনার চাপান যখন সার দেবেন, চাপান সারের সঙ্গে তারপরে সরপঞ্চ বা ফার্টিলাইজার যেটা ব্যবহার করে ওইগুলো দেওয়া হয়। তো ওই 22 দিনের গ্যাপটা যদি আপনি এইভাবে বীজতলাতে কিছু একটা প্রয়োগ করে যদি একটা সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন, তাহলে আপনার মাজরার ওই ধরনের সমস্যাটা আসবে না। 1 নম্বর। 2 নম্বর, মেন যেটা সমস্যা আমাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, চাষি বলবে যে আমার জমির পরিমাণ অনেক বেশি, সে দুপুরে খরা রোদেও স্প্রে করছে, সকালবেলাও স্প্রে করছে, সন্ধ্যেবেলাও স্প্রে করছে। স্প্রে করার একটা শিডিউল টাইমের দরকার। আমরা যে ওষুধগুলো ব্যবহার করি, দেখবেন বিভিন্ন ওষুধেতে, কেমিক্যাল ওষুধেতে মূলত দেখা যায়, এই ধরুন অ্যাসিপেন্টা লেখা হচ্ছে 75 SP, বা ধরুন ক্লোরোপাইরিফস অ্যাসিড যেটা রয়েছে এটা 50 EC। আলটিমেট 50 EC, আর বাকিটা তাহলে কি? অন্তত 1 লিটার আছে, বাকিটা কি? যে কোনো ওষুধের ক্ষেত্রে যদি ওটা লিকুইড হয়, যেটাকে আমরা বলি সক্রিয় তত্ত্ব, মানে যেটা ঔষধ যতটুকু রয়েছে ওটাকে সঙ্গে লিকুইডের ক্ষেত্রে আমরা যেটা মেশাই সেটাকে আমরা সলভেন্ট বলি, পাউডার বা গ্র্যানুলসের ক্ষেত্রে ওটাকে আমরা ফিলার্স করি। এবার প্রশ্ন আসবে, তাহলে সক্রিয় তত্ত্বটা রয়েছে, আবার ওইটাকে ফালতু দেওয়ার দরকারি, ওটার জন্য তো কিছু খরচা বাড়লো। প্রশ্ন আসতেই পারে। ওটা দেওয়ার কার্যকারণ একটাই, যাতে স্প্রেড করতে, ছড়াতে, ব্যবহার করতে সুবিধা হওয়ার জন্য। ওটা বা ধরুন আমরা সাইবারমেথ্রিন 10%, ওই 10% বাকি 90% সলভেন্টটা দিয়ে এইভাবে ফর্মুলেশনটা তৈরি করা, যে ওটা স্প্রেড করতে সুবিধা হবে। 1 নম্বর। 2 নম্বর, আমরা যখন স্প্রে করছি, পুরো গাছের পাতাতে যে স্প্রে করলাম, স্প্রে করার পর ওদের যে সলভেন্টটা থাকে, সলভেন্টটা বাতাসে উপে যায়।
দিয়ে শুধু সক্রিয় তত্ত্বটুকুই পড়ে থাকে, যেটা কার্যকারিতা হয়। কিন্তু ওই সামান্য জিনিসটা ওই অল্প 10% রেখে দিলে আমাদের ছড়াতে যেহেতু অসুবিধা হবে, এই অসুবিধার কারণেতেই ওটা সঙ্গে সলভেন্টটাকে মিশিয়ে একটা ভলিউমের কোয়ান্টিটি দেওয়া হচ্ছে, যাতে আমাদের ছড়াতে সুবিধা হয়। এছাড়া আর কিছু ব্যাপার না। ওই যে ব্যাপারগুলো, যে কেমিক্যালের সক্রিয় তত্ত্ব, যে আপনার যেটা হচ্ছে দুপুরবেলা বা হাই টেম্পারেচারে যে ব্যবহার করলে, এগুলো সাধারণত পেট্রোলিয়াম বেসড। যে সলভেন্ট যেটা হয় ওগুলো সবই তৈলাক্ত। তৈলাক্ত জিনিস থাকলে আপনারা জানেন জলের থেকে তেল অনেক বেশি তাড়াতাড়ি গরম হয়, খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়। তেলের থেকে জল বেশি তাড়াতাড়ি গরম হয়। তেলটা ওই গাছের উপরে যে স্প্রে করছে, স্প্রে করার পর ওই যদি লেট আওয়ার্সে যদি স্প্রে করা হয় দুপুরের দিকে বা বেলার দিকে, সেক্ষেত্রে গাছের ক্ষতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী, নম্বর 1। দ্বিতীয়ত, পোকাগুলোরও যে ইনসেক্টগুলোর উপর আমরা ব্যবহার করছি, ওগুলো শিডিউল টাইম মেনে যদি না আপনারা ব্যবহার করেন, বা অনেক ক্ষেত্রে দেখি চাষিকে আপনি একটা ডোজ বলছেন, কোম্পানি একটা ডোজ বলছে, সে তার মধ্যে এক্সপেরিমেন্ট করছে, অহেতুক না বুঝে শুনে একটার সঙ্গে আরেকটা জিনিসকে ব্যবহার করে মিশিয়ে দিয়ে সায়েন্টিস্ট টাইপের এক্সপেরিমেন্ট করতে থাকে। ওইগুলোর ফলস্বরূপই কিন্তু এই পোকাগুলোর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বেড়ে যায়। সামান্য একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি, আপনার ঘরেতে আগে মসকিটো কয়েল লাগালে মশাগুলো মরতো, আজকাল আর ওই মসকিটো কয়েলে মশা পড়ে না। আগে আমরা ট্যাবলেট ব্যবহার করতাম মশার জন্য, এগুলোই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, ওদের মানে প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বেড়ে যাওয়ার লক্ষণ। এছাড়া আর কিছু না। তো স্যার যেটা বললেন আমার সিনিয়র, যে চাষিকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন, ওদের কাছে তো কেউ কোনোভাবে ভুল মেসেজ একটা পৌঁছে দিয়েছে, তা আমরা অন্য কারোর মেসেজ দেওয়াটা তো আমরা বন্ধ করতে পারবো না। আমরা আমাদের পার্টে, আমাদের তরফ থেকে আমাদের সাধ্যমতো আমরা চেষ্টা করতে পারি ওদের কাছে সঠিক খবরটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এইগুলোকে যদি সঠিক শিডিউল টাইমে আপনি ব্যবহার করতে পারেন, যেটাকে IPM বলে, ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট, ওই পদ্ধতি অনুযায়ী যদি আপনি চলতে পারেন, আমার মনে হয় না যে ওই রোগ বা পোকার আক্রমণ থেকে গাছগুলোকে বা ফসলকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে বলে আমি মনে করি। আর একটা যেটা আপনি বলছেন ধানের রেট পত্র ব্যাপারে, ওটা আজকে এখানে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। ধান কি করে বিক্রি হচ্ছে না হচ্ছে ওটা, হ্যাঁ। এবার খরচার দিকে ওই যেটা আপনাকে প্রথমে বললাম, IPM বলতে বোঝায় ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট। আজকে একটা আপনাদের সকলের অনুমতি নিয়ে একটা ছোট্ট কথা বলছি। IPM বলতে আমরা সাধারণত একটা জিনিস বুঝি, আমার সিনিয়রদের কাছ থেকে আমি যেটুকু শিখেছি বা শুনেছি, শতকরা যদি 10 to 15% যদি ক্রপ লস হয়, তখন আপনার ওষুধ ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। যদি আপনার যে কোনো ধরুন বেগুন, আপনি 1 কুইন্টাল বেগুন আপনার হচ্ছে, ওখানে দেখবেন 5 কিলো কি 6 কিলো আপনার কানা বেগুন বেরোচ্ছে, আপনার ওষুধ ব্যবহার না করাটাই শ্রেয়। কারণ 5 কিলো বেগুনের জন্য আপনার যতটুকু কস্টিং আছে, ওইটাকে বাঁচাতে গেলে যে ওষুধের খরচা পড়বে সেটা তার থেকে বেশি। যখন 12 থেকে 15%-এর উপর ক্রপ লস হচ্ছে, তখন আপনি ওষুধ ব্যবহার করুন। কারণ তখন ওই 12 কেজির যা দাম, তার থেকে ওষুধের দামটা কম। এটা ইকোনমিক পদ্ধতি, এইগুলো IPM এর আন্ডারেই করে। এই সিস্টেম কস্ট এফেক্টিভনেস, এইগুলোর ব্যাপারে চাষিকে একটু অ্যালার্ট করতে হবে, যে আমার এটা 5 কেজি যে বেগুনটা লস হচ্ছে, বেগুনটার দাম বেশি না 5 কেজিটা বাজার দিকে ওষুধ যেটা ব্যবহার করে সেটার দাম বেশি। যেটা আমার কাছে ইকোনমিক হবে, আমার সেই রাস্তা ধরে এগোতে পারলে তবেই চাষি দুটো পয়সা আর দেখতে পাবো। যাই হোক, আজকে মূলত এখানে এই আলোচনা আমরা যে প্রোডাক্টটিকে সামনে রেখে চিন্তা ভাবনা করেছিলাম, আপনাদের হাতে একটি ছোট্ট একটা লিফলেট টাইপের একটা গেছে, নিউট্রিক ডিপ, আপনারা আশা করি সকলেই পেয়েছেন।